हेलो एवरीवन। आज आम हिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करवा। काली इंट्रोडक्शन लेक्चर आम देखी। आज आम देखा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री देख, प्री हिस्ट्री आम सब यूनिट 1 स्टार्ट करवा, जोटा हूँ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन है। देख, ह्यूमन मानकर जो ओरिजिन, विभिन्न प्रकार थियोरी अच्छी तार है। सबुठ जोटा माने जो थियोरी टाको अधिक मानना जाउची से थियोरी टाको तुमको कहबी। देखो, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन जो हमर एटा, देखो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन आमे जो देखिबा, तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन कोठु रहिछि, माने ह्यूमन मानकर ओरिजिन कोठु बाहर जिबा। ह्यूमन माने कोठु स्टार्ट हेली, तो ह्यूमैनॉइड रु आसीबो गोटे टर्म आसीबो ह्यूमैनॉइड। ह्यूमैनॉइड हैला। ह्यूमैनॉइड कोन? ह्यूमैनॉइड दीटा कैटेगरी रे अछंती। ह्यूमैनॉइड होसंती दी कैटेगरी रो। गोटे होसंती ह्यूमन, आ गोटे एप्स हैला। गोटे हे गले ह्यूमन, आ गोटे एप्स। देखो, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन आमे जेतेबेले देखिबा, तो ह्यूमन कोथुर ओरिजिन हेसंती ह्यूमैनॉइड रु। ह्यूमैनॉइड होसी दीटा कैटेगरी रो। गोटे होसंती ह्यूमन। ह्यूमन रे आमे केवल ह्यूमन स्पेसीज देखिबा, केते प्रकार मानव थिले सेतेबेले हैला, एटा ह्यूमन कैटेगरी रे जिवो। सेकेंड रे जोटा सेटा होची एप्स। एप्स माने एथुरु तमरो माकड़, तापरे सिम्पाजी, जहा गॉरिला, एटा सब एप्स कैटेगरी रे जिवे। तो एप्स रु ह्यूमन तैयारी हेनांती। ह्यूमन तैयारी हेसंती ह्यूमैनॉइड रु। ह्यूमैनॉइड होची दी प्रकार गोटे हला ह्यूमन, आ सेकेंड टा होची एप्स हैला। देखो, मु आउ थरे तुमको मूलर कहि दउची। आमे जेतेबेले ओरिजिन ऑफ ह्यूमन देखिबा, तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रे हमर ह्यूमैनॉइड रु मतलब होची फ्रॉम ह्यूमैनॉइड। ह्यूमैनॉइड रु हमर ह्यूमन रो ओरिजिन हेछि, बा मनीष रो ओरिजिन हेछि। सेतेबेले जो मनीष थिले सेटा को आमे आदिम मनीष बोली कहथिले हैला, बा आदि मानव। देखो, ह्यूमैनॉइड होची दी प्रकार रो। कोन कोन? गोटे होची ह्यूमन स्पेसीज, आ गोटे होची एप्स। एई कैटेगरी रु हमर मंकी, तापरे सिम्पाजी, गॉरिला जहा भी अछंती सेई मानकर जन्म होला। आ ह्यूमन कैटेगरी रु विभिन्न प्रकार ह्यूमन, जेमिति कि रामापिथाकस, तापरे निएंडरथल, इमे सब विभिन्न प्रकार ह्यूमन स्पेसीज ओरिजिनेट हेछि हैला। एबे आमे देखिबा ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। आ गोटे जिंस मन रखितो, ह्यूमन रो सबुठ जो ओल्डेस्ट एविडेंस सेटा हमको अफ्रीका रो मिलिछि। ह्यूमन रो ओल्डेस्ट एविडेंस, ओल्डेस्ट एविडेंस कोठु मिलिछि? अफ्रीका रो। अफ्रीका रो। अच्छा, एटा कोउ स्पेसीज रो ह्यूमन? एटा होची रामापिथाकस। ए जो ह्यूमन रो एविडेंस मिलिछि, एटा होची रामापिथाकस स्पेसीज। रामापिथाकस हैला। रामापिथाकस रो क्वालिटी कोन? एमाने बेंड है कि माने अधा नई की चलिबे। वाक, हाफ ब्लेड। देखो, सबुठु ओल्डेस्ट एविडेंस जो जो स्पेसीज ह्यूमन रो जो स्पेसीज हमको मिलिथिला, सबुठु फास्ट जोटा मिलिथिला सेटा होची रामापिथाकस। कोठु मिलिथिला? अफ्रीका रे मिलिथिला। रामापिथाकस रो माने क्वालिटी कोन? से माने नई की चलिबे, अधा नई की चलिबे हैला। ए रामापिथाकस जेतेबेले डेभलप्ड हेजिवो, बा विकसित हेजिवो, सेतेबेले सेटा को आमे को कहबा? से को रूप नेजिवो? ताको आमे कहबा ऑस्ट्रेलो ह्यूमन्स। कोन? ऑस्ट्रेलोपिथाकस। ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथाकस। पोकेमन रे जेमिति गोटे थिला विकसित रूप, तो सेटा सेमिति रामापिथाकस जेतेबेले डेभलप्ड हेजिवो, सेतेबेले से कोथरे कन्वर्ट हेजिवो? ऑस्ट्रेलोपिथाकस। धीरे 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 रामापिथाकस कोन? ऑस्ट्रेलोपिथाकस रे डेभलप्ड हेइ चलला। एंड इज डेभलप हैला। तो एमिति धीरे धीरे ह्यूमन रो ओरिजिन हेतिला।
ଦେଖ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢୁଛେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଓରିଜିନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କଣ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଏଥିରେ କୌଣସି ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ନୋ ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ नो written evidence available ହେଲା କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ବା ଇମାଜିନେସନ ଏସବୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇକି ନାହିଁ ୟାର ରିଟିନ୍ ସୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଜଣା ପଡିଲା ଏସବୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଲା ତ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତମର ଅଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତମର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏଇ ଟପିକ କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓରିଜିନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନଏଡ ରୁ ହେଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଏଡ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଗୋଟେ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏପ୍ସ। ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆମର ମଣିଷ ଜାତି ମଣିଷର ଯେତିକ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ରାମାପିଥାକସ୍ ନିଅଣ୍ଡରଥଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋପିଥାକସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଇରେକ୍ଟୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ତାପରେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟକ୍ସ ଏଇସବୁ ସରି ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେସିସ୍ ତ ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏପ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମର ମଙ୍କି ହେଇଗଲେ ଗରିଲା ସିମ୍ପାଜି ଏମାନେ ଏପ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ତିଆରି ହେଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ତମକୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଟା କୋଉ ସ୍ପେସିସ ର ରାମାପିଥାକସ୍ ସ୍ପେସିସ ର ରାମାପିଥାକସ୍ କେମିତି ଚାଲେ ୱାକ୍ସ ହାଫ ବ୍ଲେଡ ମାନେ ଅଧା ନଇକି ଚାଲେ ହେଲା। ଆଉ ରାମାପିଥାକସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପଡ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା ସେଟା କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋ ପିଥାକସ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ୟାର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚାଲିବ ଇଏ ଆଉ ନଇଁକି ଚାଲିବନି ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚାଲିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ୱାକ୍ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ରାମାପିଥାକସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସିସ୍ ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋ ପିଥାକସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଲେ ଜାଭା ସ୍ପେସିସ୍ କଣ ଜାଭା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଦେନ୍ we found ଜାଭା ହ୍ୟୁମାନ ଏଇ ସିରିଏଲ ଟା ମନେ ରଖିବ ଫାଷ୍ଟ ରାମାପିଥାକସ୍ ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋପିଥାକସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ରାମାପିଥାକସ୍ ର ଡେଭଲପଡ ଭର୍ସନ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋପିଥାକସ୍। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ପରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ର କୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଲେ ଜାଭା ହ୍ୟୁମାନ କଣ ପାଇଲେ ଜାଭା ହ୍ୟୁମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ମଧ୍ୟ କହିବା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ କଲ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଏମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଜାଭା ଯୋଉ ରାମାପିଥାକସ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋପିଥାକସ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ଜାଭା ହ୍ୟୁମାନ ଟା ବା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଏମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଥିଲା ଆଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଥିଲା ସେଟା କେତେ ଥିଲା 1400 ସେମିକ୍ୟୁବ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ର ଯୋଉ ଆୟତନ ଥିଲା କେତେ 1400 ସେମିକ୍ୟୁବ ବା ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଆୟତନ ଥିଲା ଭଲ୍ୟୁମ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଲ୍ୟୁମ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ର ଯେତେକ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯାହାର ବ୍ରେନ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ ବା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥ ଏଇ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍ ହିଁ ଫାୟାର ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦେ ଡିସ୍କଭର ଫାୟାର ମାନେ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର କୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ହିଁ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା
ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଇନାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି? ଚାଇନାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ଚାଓ ଜୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ ରୁ ହିଁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ କେବଳ ଜଣକୁ ବୁଝାଏନି, ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ଯେମିତି କି ଜାଭା ହ୍ୟୁମାନ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୋପିଥାକସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି, ତାପରେ କଣ ରାମାପିଥାକସ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି, ଏମିତି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଠି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଥିଲା। ସେଇ ଥିଓରିର ନାଁ ହଉଛି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଫିଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଥିଓରି। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଥିଓରି। ତାଙ୍କ ଥିଓରିର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଫିଟେଷ୍ଟ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝେଇବି? ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଫିଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଥିଓରିରେ ସେ କଣ, ଏଇ ଥିଓରିଟା କଣ ଥିଲା? ଏଇ ଥିଓରିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯିଏ ହେଇଥିବ ବା ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଧିକ ନେଚର ସହ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚାଲିପାରିବ ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ହୁ will be the best and survive according to nature, he will win। ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଫିଟେଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଆଟାକ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁଠୁ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ସିଏ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ତ ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇ କାରଣରୁ ଯୋଉ ଜାଭା ହ୍ୟୁମାନ ବା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବା ଏମାନଙ୍କର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା ରିଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଥିଓରିକୁ ଆର ଗୋଟେ ରିଜନ ମାନି ପାରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଥିଲେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଫିଟେଷ୍ଟ, ଯିଏ ନେଚର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚାଲିପାରିବ ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ରିଜିନ ମାନା ଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜିନ ନୁହଁ ଯେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ଏଜ ଥିଲା, ଆଇସ୍ ଏଜ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଆଇସ୍ ଏଜ ର ଏଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଆଇସ୍ ଏଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ତମେ ଏମିତି ବୁଝିପାର ଯେ ଅକ୍ସିଜେନରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଆଣିକି ଛାଡିଦବ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଧୀରେ 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 କଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ଏଜ ର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ରିଏଟ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ତିଆରି ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ କଣ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 90% ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବା ସିରେ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନୀଳ ହରିତୀ ଶୈବାଳର ଜନ୍ମ ହେଲା। କାର? ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଜି। କୋଉଠି? ଇନ ସି ୱାଟର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଜି ବର୍ନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଜି ବର୍ନ ହେଲା। ଏଟା କେତେବେଳର କଥା? ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ଏଜ ଧୀରେ 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 ଏଣ୍ଡ ହବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ରିଏଟ ହବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 90% ବା 99% ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ରିଏଟ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ
ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ଯୋଉଟାକୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଜି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କଣ ହେଲା। ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ବେଶୀ କହିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ ରୁ ହିଁ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ମାନେଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି ଥିଲା, ଯେମିତିକି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ, ତାପରେ ରାମାପିଥାକସ, ନିଅଣ୍ଡରଥଲ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛେ, ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରଜାତିରୁ ଆସିଛେ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ କଣ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସ୍ପେସିସ୍ ହଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। କଣ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ମଣିଷ, ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରଜାତିର? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇଥିଲେ? ପାମିର ମାଳଭୂମି, ପାମିର ପ୍ଲାଚ୍ୟୁ, ପାମିର ପ୍ଲାଚ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ପାମିର ପ୍ଲାଚ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ହଉଛି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ର ରୁଫ, ଏଟା ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ର ଛାତ ବୋଲି ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ରୁଫ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ, ରୁଫ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ହେଲା। ତ ପାମିର ମାଳଭୂମି ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ବା ସେଇଠି ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଥିଲା, ଏମାନେ ନୋମାଡିକ ନେଚର ଥିଲେ। ନୋମାଡିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି କେବେ ହେଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୋମାଡିକ କୁହାଯାଏ। ଦେ ଲିଭ୍ ଦେ ଲିଭ୍ nomadic lifestyle, nomadic lifestyle ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ମନେ ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମଣିଷ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରମ ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଟା କୋଉ ସ୍ପେସିସ ରୁ? ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ମଣିଷ ଯୋଉ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସେଟା କୋଉ ସ୍ପେସିସ ରୁ? ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ। ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ସ୍ପେସିସ ରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇଛେ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ କଣ କହିଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ, ଯିଏ ନେଚର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିପାରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ହିଁ ଜିତିକି ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖତମ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ମଣିଷ, ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ରୁ ହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ, ଏଇ ଥିଓରିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଟାକ୍ ଅଦର ସ୍ପେସିସ୍। ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଟାକ୍ ଅଦର ସ୍ପେସିସ୍, ଅଦର ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସିସ୍, ଅଦର ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସିସ୍। ତ ଆଟାକ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆଉ ଯେତିକ ସ୍ପେସିସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି କିଏ ଯେତିକି ରହିଲା? ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ, ଯୋଉଟାର ଡେଭଲପ୍ଡ ଭର୍ସନ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛେ ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ହେଇକି କଣ ହେଲା, ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନଏଡ ରୁ ଆଜିକାର ମଣିଷ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ତମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ତମର ଜର୍ମାନୀରେ, ଏଟା ଲେଖିକି ରଖ, ଜର୍ମାନୀରେ ତମର ନିଅଣ୍ଡରଥାଲ, ନିଅଣ୍ଡର ସ୍ପେସିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଚାଇନାରେ ତମର ପ୍ୟାକିଂ ହ୍ୟୁମାନ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍। ଚାଇନାରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ? ପ୍ୟାକିଂ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସିସ୍, ସ୍ପେସିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ତମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ? କ୍ରୋମାଂଗ୍ରୋଭ, କ୍ରୋମାଂଗ୍ରୋଭ ସ୍ପେସିସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିଦବ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଯୋଉ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଥିଲେ ହେଲା, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁ ଥିଲେ ହେଲା। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ ଏତେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କୋଉ ବେସିସ ରେ ଏ ସବୁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିପ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଥିଲା, ସେ ଜାହାଜର ନାଁ ହଉଛି ବିଗଲ ସିପ୍।
ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଚାର୍ଲସ ଡାର୍ୱିନ। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଚାର୍ଲସ ଡାର୍ୱିନ ସେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଚାର୍ଲସ ଡାର୍ୱିନ କୋଉଠୁ ଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିପ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିପ୍ ବା ଜାହାଜ ଥିଲା, ସିପ୍। ସେ ସିପ୍ ର ନାଁ କଣ? ବିଗଲ ସିପ୍। ବିଗଲ ସିପ୍। ଏଇ ଯୋଉ ବିଗଲ ସିପ୍, ଏଇ ସିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କରିଥିଲେ। 22 to 25 years, ମାନେ 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସିପ୍ ରେ ସେ କଣ ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଲଡ ଟୁର ହେଲା। ସିଏ ନେଚରରେ କଣ ଥିଲେ? ଥିଷ୍ଟ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ଥିଷ୍ଟ ଇନ ନେଚର। ଥିଷ୍ଟ ଇନ ନେଚର ହେଲା। ସେ ଯୋଉ 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କଲେ, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଓରି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ସେ ଏଇ ସବୁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିଟା ବୁକ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଓରିଜିନ ଅଫ ସ୍ପେସିସ୍। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ବୁକ୍। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ର ନାଁ କଣ? ଓରିଜିନ ଅଫ ସ୍ପେସିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ର ନାଁ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ। ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ବୁକ୍, ଗୋଟେ 1859 ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 1870, ସରି 1871 ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟୁର, ଏ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କରିଥିଲେ କେବେ? ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ? 1817ରେ। 1817 ନୁ 1816, 1816ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ କୋଉଠୁ ଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡରୁ। ତାପରେ 1809ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, 1882ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାମାର୍କଙ୍କର ଥିଓରି। ଲେମାର୍କର ଥିଓରି କଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ଲେମାର୍କର ଥିଓରି କଣ ଥିଲା ସେଟା ଦେଖିବା। ଲେମାର୍କ ଥିଓରି, ଦେଖ ଏମିତି ହେଇକି ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଓରିଜିନ ହବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ମଣିଷ ମାନେ, ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ହେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଟେଲ ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା, ବା ଯୋଉ ଆଦିମ ମଣିଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଲାଞ୍ଜ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ? ସେଇଟା କଣ ହେଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେମାର୍କର ଥିଓରି ଥିଲା ଯେ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେ ନେଚର ଅନୁସାରେ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ର ଯୋଉ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଯୋଉ ବଡି ପାର୍ଟ ଆମର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା, କେବଳ ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟ ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା। ଆଉ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟ କଣ ହେଇଗଲା? ଡିମିନିସ୍ଡ ହେଇଗଲା ବା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଯେମିତି କି ସେତେବେଳେ କଣ କୁହାହଉଥିଲା? ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା, ତ ଲାଞ୍ଜର ସେତେ କିଛି ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ତ ସିଏ ଧୀରେ 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 କଣ ହେଇଗଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲାଞ୍ଜ, ମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଲା ବା ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଲେ, ତ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଟା ଲେମାର୍କର କଣ ଥିଓରି ଥିଲା। ତ ଲେଖିଦବ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ୟୁଜ, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ୟୁଜ, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ବେଶୀ ଆମ ବଡିର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା ସେଇଗୁଡା ହିଁ ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି କି ଲାଞ୍ଜ ଟା ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଞ୍ଜ କଣ ହେଲା? ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ଏଇଟା ଲେମାର୍କର ଥିଓରି ଥିଲା। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ୟୁଜ, ବଡି ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ସର୍ଭାଇଭ, ବଡି ପାର୍ଟ ୱିଲ୍ ସର୍ଭାଇଭ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଲେମାର୍କର ଥିଓରି। ତ ଏଇଠୁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିରିୟଡର, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ପିରିୟଡ ପଢିଲେ, ତାର ୟୁନିଟ 1 ହ୍ୟୁମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ସରିଲା ହେଲା। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି କି ହୋଲୋସିନ୍ ଏଜ୍, ଆଇସ୍ ଏଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ? ଷ୍ଟୋନ ଏଜ୍। କଣ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ, ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ? ଷ୍ଟୋନ ଏଜ୍।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟୋନ ଏଜ। ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ କଣ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ହେଲା। ତ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ମାନେ କଣ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପାଷାଣ ଯୁଗ। ପାଷାଣ ଯୁଗ ଷ୍ଟୋନ ମାନେ କଣ ପାଷାଣ ବା ପଥର। ଦେଖ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ କୁ ଆମେ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। କେତେଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଗୋଟେ ଅଛି ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ, ତାପରେ ମିଜୋଲିଥିକ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟା ହଉଛି ନିଓଲିଥିକ ହେଲା। ପାଷାଣ ଯୁଗକୁ ବା ଷ୍ଟୋନ ଏଜ କୁ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଲିଓଲିଥିକ, ମିଜୋଲିଥିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଓଲିଥିକ ହେଲା। ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ କୁ ପୁଣି ଆମେ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପଢିବା। କଣ କଣ ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ କୁ ଆମେ ପଢିବା ସବୁ ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ, ତାପରେ ମିଡିଲ ପାଲିଓଲିଥିକ, ମିଡିଲ ପାଲିଓଲିଥିକ ତାପରେ କଣ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ। ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ, ମିଡିଲ ପାଲିଓଲିଥିକ ଆଉ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ହେଲା। ଦେଖ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପାଲିଓର ଅର୍ଥ କଣ ପୁରୁଣା ବା ଓଲ୍ଡ, ପୁରୁଣା ବା ଓଲ୍ଡ ହେଲା। ଲିଥିକ ମାନେ କଣ ଲିଥିକ ମାନେ ହଉଛି ଷ୍ଟୋନ, ଲିଥିକ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ ବା ପଥର। ତ ପାଲିଓଲିଥିକ ମାନେ ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ, ମାନେ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ର ଯୋଉ ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମେ କରିଛେ ତ ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ ଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ହେଲା। ମିଜୋଲିଥିକ ମାନେ କଣ ମିଡିଲ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ, ନିଓଲିଥିକ ମାନେ ନିଉ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ, ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ମିଡିଲ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ। ନିଓଲିଥିକ ଟା କଣ ନିଉ ଷ୍ଟୋନ ଏଜ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଣ ଦେଖିବା। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ। ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ ହେଲା। ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ପଢିବା ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ, ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ। ଏଇଠୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ ପିରିୟଡ କଣ ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। କ୍ଲାସ ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଦବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା।